السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں، کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین لکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ صبر رکھیں، اجیت اجر بن جائے گی۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ میں نے پوچھا کب تک صبر کرنا پڑے گا؟ مجھے جواب آیا، تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ کسی کا مسلسل صبر آزمانا بھی گناہ ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ ناممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ ہم سمندر کی طرح چپ ہیں کہ ہم جانتے ہیں ہم اگر صبر نہ کرتے تو قیامت کرتے، اور بات جب مقافت عمل پر آ جائے تو انتظار خود بخود صبر میں بدل جاتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرو۔ جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے، اور دیر صرف حکمت پر مبعوث ہوتی ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ جب تجھ پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جو تمہارے بس سے باہر ہو تو صبر کرو اور اللہ پاک کی طرف سے کشادگی کا انتظار کرو۔ جس شخص کو اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ زندگی کی کتاب کے سب راگ ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا وقت سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے۔ صبر رکھیں، نہ ہی دھوپ رہتی ہے زیادہ دیر نہ ہی چھاؤں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ صبر کا راستہ شروع میں کسی طور پر آسان نہیں ہوتا، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت پر یقین کامل رکھیں۔ سکون کے ساتھ بہترین متبادل بھی ملتا ہے۔ صبر رکھو، وہ دن بھی آئے گا جب دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں۔ صبر کا راستہ چن لو، صبر کی منزل جنت ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ تین چیزیں آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتی، صبر، امید، یقین۔ تمہیں گرانے والے ایک دن خود گریں گے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہے اس کا انتظار کرنا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ آخرکار اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی خاموشی ان کا صبر ہوتا ہے۔ صبر بندے کمزور تیرا وقت ہے، تو نہیں۔ صبر، خاموشی اور لا تعلق بہترین انتقام ہے۔ صبر کرنا، قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ زمانے کی گردش سے دل برداشت نہ ہو، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ وہ رب آہٹ بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ صبر رکھو، خوشیاں نہیں ٹھہریں تو غم کی کیا اوقات ہے۔ اللہ پاک کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس صبر آزماتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم ایک قطرے کے لیے جد کر رہی ہوں، سو بہتر ہے صبر کرو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں
बड़ी बड़ी परेशानियों को खा जाती है। किसी का अच्छा सोचना भी नेकी है, यह नेकी भी कर लिया करें। उदास हो अल्लाह पाक से बातें करो, खुश हो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो, मुश्किल में हो अल्लाह पाक से मदद मांगो, डिप्रेशन में हो अल्लाह पाक के सामने रो दिया करो। सबसे खूबसूरत अमल है हर पल अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना। दिल शिकस्ता ना हो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम मोमिन हो, दिल का सुकून पाने के लिए दिलों का सुकून देना लाजमी है। जब तक दूसरों के दिल आपकी वजह से बेशक रहें, आपको कभी सुकून नहीं मिल सकता। मुस्कुराते रहा करो, क्योंकि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। परेशान मत हुआ करो, तुम्हारे रब का तुमसे वादा है। बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, जब रब की रजा होगी तब हर चीज अता होगी। सब्र कर लो, यह सोच करके जो हो रहा है उसमें अल्लाह पाक की मसलियत और तुम्हारी बेहतरी है। सीखो, परखने से पहले समझो और दर्द देने से पहले दर्द महसूस करो। कुछ दरवाजे हम रो रो कर खुलवाना चाहते हैं, मगर अल्लाह पाक वो दरवाजे हमारी हिफाजत के लिए बंद रखता है। जब तुम थक जाओ तो कुछ देर अल्लाह पाक के सामने रो लिया करो, मुश्किलों का वजन कम हो जाएगा। अल्लाह पाक जो करता है अच्छे के लिए करता है, तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह पाक के सिवा कोई गवाह ना हो। अल्लाह पाक के हर फैसले पर मुतमईन रहें, क्योंकि अल्लाह पाक वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह पाक वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तुम अल्लाह पाक की चाहत को कबूल कर लोगे, फिर वो भी तुम्हारी चाहत पर राजी हो जाएगा। इस भागती ही जिंदगी में अपनी जात में कम से कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश जरूर करें कि आप नमाज सुकून से पढ़ सकें। सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक यह एक मुश्किल काम है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह पाक की नाराजगी से डरते हैं। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इंसान तकदीर से बहुत ज्यादा मांगता है और वक्त से पहले चाहता है। अगर किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो यकीन कीजिए आपका वजूद काबिल रस्क है। सब्र करना अगर मुश्किल लग रहा है तो परेशान ना हो, अल्लाह पाक ऐसा बदला देगा कि खुश हो जाओगे। एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर माफ कर देना उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो। सिर्फ हाथ ही नहीं, अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहाँ हाथ न पकड़ सके वहाँ लफ्जों से ही थाम लिया करें। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह पाक ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह पाक की नाराजगी होती तो यह नबियों को न मिलती। यह नेमत है जो अल्लाह पाक का रास्ता दिखाती है। हो सकता है जो अल्लाह पाक ने तुमसे लिया है उसे ही बेहतर बनाकर तुम्हें दे दिया जाए। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह पाक के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। गमों से परेशान न हुआ करो तो तुम्हें अल्लाह पाक के नजदीक करती हैं। वो अल्लाह पाक की मदद ऐसे बसी से तुम तक आएगी कि तुम्हें लगेगा ही नहीं तुम किसी मुश्किल में थे। मेरे दिल के इत्मीनान के लिए इतना ही काफी है कि जो कुछ होता है अल्लाह पाक की रजा से होता है, बंदों की रजा से नहीं। जब कभी आप तन्हाई महसूस करें तो इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ लुत्फ अंदाजी करें और वो इंसान आप बजाते खुद हैं। अल्लाह पाक सब जानता है कि आपके साथ क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। बस सब्र करना सीख लीजिए, वक्त बदल जाएगा, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। महबूब अगर अल्लाह पाक हो तो महबूब के कुर्ब की ख्वाहिश किसी और की ख्वाहिश को करीब कहाँ आने देती है। जब ठोकर खाकर भी न गिरो तो समझ लो दुआओं ने थाम लिया है। दूसरों का दर्द महसूस करें, अपने दर्द में कमी महसूस होगी। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं।
जानते हो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। सब्र करना, दरगुजार करना, खुश रहना सब अनमोल खजाने का हिस्सा है और यह हर शख्स को नहीं आता। हाँ, माना कि बहुत मुश्किल होता है सब्र करना, पर सब्र तो सिर्फ अल्लाह पाक के महबूब बंदे ही कर पाते हैं। वो महबूब बंदे जिन्हें अल्लाह पाक पर कामिल यकीन हो। बेशक सब्र जन्नत में शहद की नदी की तरह होता है। जितना सब्र यहाँ करोगे उतनी ही इज्जत तुम्हें दूसरे जहान में दी जाएगी। जिंदगी कितनी अजीब सी होती है न, जिंदगी के हर राह पर सब्र कुछ दिल करे तो सब्र कहीं जाना हो, तो सब्र कुछ खाना हो, तो सब्र कुछ मनपसंद चीज लेनी हो, तो सब्र किसी ने बेइज्जती कर दी, तो सब्र कोई दिल के बहुत करीबी रिश्ते टूट गए, तो सब्र हर चीज में सब्र। मुझे लगता है कि एक कामयाब जिंदगी के लिए सब्र हर मसलों का वास्ता है। वैसे बहुत मुश्किल होता है सब्र करना, रूहें कांप जाती हैं। ऐसे ही अल्लाह पाक ने इतना ज्यादा अजर नहीं रखा। मुश्किल होता है बहुत ज्यादा और यह हर शख्स की बात नहीं होती। सब्र करने वाला शख्स इतना टूट जाता है कि खामोश हो जाता है। उसे कोई चीज खुशी नहीं दे सकती, ना ही कोई चीज गम। कोई हालात में तो उनके आंसू भी सूख जाते हैं। उनका दिल रो रो कर तड़प तड़प कर भी थक जाता है। जिंदगी और कुछ नहीं, सिर्फ सब्र का नाम है। अगर किसी शख्स को यह लगे कि मुझे ही इतना सब्र करना पड़ता है तो उसे अपने जहन में हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक उन्हीं के साथ होता है जो सब्र करते हैं। तुम कभी महसूस करोगे तुम हमेशा अपनी जात अल्लाह पाक को पाओगे। और यह भी तो समझने की बात है हर शख्स में तबक नहीं होता, और जब तबक नहीं होगा तो इंसान को अल्लाह पाक की दी हुई कोई नेमत नहीं लगेगी। वो हर नेमतों को जुटलाता रहेगा। बंदा क्यों नहीं समझता कि सब्र अल्लाह पाक से की गई मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। बहुत जल्द अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा। तुम्हारी वो तकलीफ जो तुम्हारे दिल को हर वक्त बेहाल रखती है, तुम्हारे वजूद को किरचियों में तकसीम कर देती है, जिसकी वजह से तुम सजदों में टूट कर रोते हो, बहुत जल्द अल्लाह पाक तुम्हारे सारे जख्मों को भर देगा। वो बदल देगा तुम्हारे हालात भी, तुम्हारे सिसकते हुए दिन भी और तुम्हारी जिंदगी भी। वो सारी उम्र गम का मौसम नहीं रहने देता। वो तो रहमान है, ऐसा रहमान जो अगर आजमाइश भी लाता है तो हमारी ताकत के मुताबिक। वो अपने बंदे पर हरगिज ऐसा बोझ नहीं डालता जो वो उठा ना पाए। जिसने तुम्हें उस आजमाइश में डाला है वही तुम्हें इसमें से निकालेगा भी। तुम्हारी आंख भले ही उसको देख ना पाए, लेकिन तुम्हारा वक्त हर लम्हे उसकी नजर में कुरान में आता है। दरख्त का कोई ऐसा पत्ता नहीं जिसके गिरने का इल्म उसे न हो। जिस तकलीफ ने तुम्हारे दिल को बेहाल रखा हुआ है, तुम्हारे वजूद को निढाल किया हुआ है, भला वो उस तकलीफ से वाकिफ नहीं होगा। तो सब्र रखो और इस बात पर यकीन करो अब तक जो हुआ उसमें अल्लाह पाक की रजा थी। और अगर वो तुम्हें बहुत सी तकलीफों से गुजार रहा है, उसके बावजूद कोई जवाब नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं वो तुम्हें सुन नहीं रहा, तुम्हारे सिसकते सजदे देख नहीं पा रहा, बल्कि वो तुम्हें एक बहुत बड़ी फतह के लिए तैयार कर रहा है। वो जल्द ऐसा कोई रास्ता निकालेगा, कोई ऐसा वसीला बनाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। वो बहुत कुछ देने से पहले आजमाता है ताकि तुम गम का मजा चखो और उसके बाद मिलने वाली खुशियों की कदर कर सको, देख सको। अल्लाह पाक के अलावा कोई नहीं थामता। वो तुम्हारी रोती आंखों को हमेशा रोता नहीं रहने देगा। जिस तरह वो दिन को दिन और रात को रात नहीं रहने देता, उसी तरह वो अंधेरा भी जिंदगी में नहीं रहने देगा। बुरा वक्त हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन उसके बदले मिलने वाली खुशियाँ लामहदूद होती है। तुम्हारा सब्र और यकीन ही सब कुछ है। अपने आप को कभी शिकस्त न देना, मायूस न होना। अल्लाह पाक को तुम बहुत अजीज हो,
ऊपर देखो, ऐसा लगेगा वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है, तुम्हारे दिल के हाल से वाकिफ है। बस अनकरीब वो कुछ ऐसा करेगा कि तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारी खोई हुई मुस्कुराहटें वापस आ जाएंगी। दिल ऐसे ही नहीं टूट जाते, बदले में अल्लाह पाक की मोहब्बत मिलती है। अल्लाह पाक तो फरमाता है, माँ अपने बच्चों की एक सिसकी नहीं सुन पाती और मैं तो तुमसे 70 माओं से भी बढ़कर प्यार करता हूँ। अल्लाह पाक फरमाता है, अगर रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और कदम तहज्जुद की तरफ जा रहे हैं तो जान लो तुम्हारे रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया है। वो महज इसलिए तुम्हारी निगाहों से रास्तों को ओझल कर देता है ताकि तुम उसे मनाने तहज्जुद तक जाओ। वो चाहता है मेरा बंदा रात को मुझसे हम कलाम हो और मैं सुकून से रात की खामोशी में अपने बंदे को सुन सकूं। फौरन तुम्हारी सुन लेता तो क्या तुम तहज्जुद का मजा चख पाते, उसकी मोहब्बत की लज्जत की अहमियत जान पाते। वो फरमाता है, तुमसे किसने कह दिया मैं बेखबर हूँ तुमसे, मैं तो तुम्हारा आसमान की जानिब मुंह फेर फेर कर देखता हूँ। वो फरमाता है, कह दो मेरे बंदों से जाकर जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह पाक की मदद करीब है। एक वही तो है जो साथ होता है, दूर तो हम चले जाते हैं, वो तो हमारे करीब होता है, हमारे सहरग से ज्यादा करीब। इतना करीब भला कोई और हो सकता है। वो कभी भी तुमसे बेजार नहीं होगा, चाहे तुम अपनी एक ही बात को लाख मर्तबा ही क्यों न दोहराओ। वो हर बार उतनी तवज्जो और मोहब्बत से सुनता है जैसे पहली बार सुनता है। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, कह दो उसे सुना दो अपनी दास्तां। अरे वो तो सब जानता है लेकिन फिर भी तुम्हें सुनना चाहता है। तो जाओ, फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो। अगर तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे तो अब तुम्हें वो मिलेगा जो अल्लाह पाक चाहता है। अल्लाह पाक ने तुमसे कुछ लिया है तो यकीन रखो, इंतजार करो उस वक्त का जो तुम्हें उससे बढ़कर देगा जो तुमने खो दिया है। अल्लाह पाक तुम्हारे हाथ से तब तक गुलाब का फूल नहीं लेता जब तक वो तुम्हारे दूसरे हाथ में गुलाब से भरा हुआ सजा हुआ गुलदस्ता नहीं थमा देता। तो सब्र करो हर उस चीज के लिए जो अल्लाह पाक ने तुमसे ले ली है, और इंतजार करो हर उस चीज के लिए जो वो तुम्हें अब देना चाहता है, क्योंकि जो अल्लाह पाक जानता है वो तुम नहीं जानते, और जो तुम जानते हो वो बहुत महदूद सा है। लेकिन पर्दे के उस पार की हकीकत तो सिर्फ अल्लाह पाक जानता है। तुम्हें अभी भले ही ना लगता हो, लेकिन अल्लाह पाक के पास तुम्हारे सब्र का इनाम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक है। अभी शायद यह वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वो तुम्हारे सब्र का अजर ही तुम्हें खुद ब खुद वैसा ही देगा जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया था। दुआ कैसी भी हो किसी सूरत रद्द नहीं होती, और सब्र जैसा भी हो हमेशा बाजी ले जाता है। तो फिर क्यों हो मायूस, किस चीज की फिक्र। अल्लाह पाक भी तो बार बार कुरान में कहता है, ऐ मोमिन दुआ और सब्र से अल्लाह पाक की मदद का इंतजार करो। तो तुम भी इंतजार करो कि वो कब मदद भेजता है, क्योंकि तुम्हारा सब्र तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बस एक काम कर लो, जो अल्लाह पाक ने दिया है उस पर राजी हो जाओ, और जो अभी तक नहीं मिला उसके लिए सब्र कर लो। तुम्हारे सब्र का अजर तुम्हें मिलेगा, ऐसे मिलेगा कि तुम खुश हो जाओगे। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह पाक की तरफ से है खुशखबरी। क्यों तुम नहीं समझते कि गुजर जाएंगी यह मुश्किल घड़ी। तुम नाराज ना हो अल्लाह पाक से, तुम तो महबूब बंदे हो उसके, वो तो नवाजना चाह रहा है तुमको हर गुनाह से करके बरी। जो चीज जितनी नामुमकिन होती है वो उतनी ही मुमकिन भी होती है, लेकिन कौन जाने हम जरा सी देर देख लें तो इनकार समझ लेते हैं। सब्र और दुआ की जरूरत है, फिर तुम देखोगे इस देर के बाद कुन फरमा दिया जाएगा और तुम्हारी मनपसंद चीज को तुम्हें अदा कर दिया जाएगा। और अल्लाह पाक खाली हाथ लौटाने के लिए थोड़ी ना तुम्हें अपने दर पर बुलाता है। वो अगर तुम्हारी दुआएं नहीं बदल रहा तो जान लो कि उसने अब कबूलियत का इरादा कर लिया है।
जिस पुकार को वो खुद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है, वो उसे फिर कैसे रद्द कर दे सकता है। अगर अल्लाह पाक तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा तो यकीन रखो कि वो तुम्हारा नसीब बदलने पर राजी है। दुआओं से फौरन मौजूदे नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती है और फिर तुम्हें उस मुकाम तक ले जाती है जहाँ ना की गुंजाइश ही नहीं रहती, जहाँ तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह पाक कुन फरमा देता है और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से नवाज देता है। कुछ तो बात है जो तुम्हारा दिल एक ही दुआ पर रुका हुआ है, कुछ तो बात है जो तुम यूं सब्र करते जा रहे हो, कुछ तो खास रखा है अल्लाह पाक ने जो तुम तहज्जुद की नमाज तक जा पहुंचे हो। तुम मांगते वो हो जो तुम्हें बेहतर लगता है, मगर अल्लाह पाक तुम्हें वो अता करता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन होता है। बात सिर्फ उस पर आंख बंद करके यकीन रखने की है, वही है जो तुम्हें दे सकता है और कोई नहीं। अल्लाह पाक जब आजमाइश में डालता है तो सब्र भी देता है। फिर यह फिक्र कैसी, अल्लाह पाक पर यकीन रखो, वो अकेला नहीं छोड़ेगा। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी हर दुआ कबूल होती नजर आएगी। जो रास्ते अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए चुन लेता है, बस वही रास्ता सबसे बेहतरीन होता है। इस रास्ते पर आंख बंद करके चलना शुरू कर दो। किसी का साथ मिले ना मिले, अल्लाह पाक का साथ लाजिम है। तुम्हारे रब के पास तुम्हारे लिए अता का समंदर है। तुम्हारे एहजब के आंसू का एक कतरा उस रब की रहमत के समंदर में शोर मचा देता है और उस चीज को भी खींच ले आता है जो तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा नहीं होती। क्योंकि जिन रास्तों का सफर तकलीफ दे हो उसका ताम हमेशा हसीन हुआ करता है। और अल्लाह पाक फरमाता है, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें फेर देगा उसकी तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पाक पर बेपनाह यकीन रखता है। जब इंसान यह जान जाता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह पाक की रजा थी, फिर दिल मुतमईन हो जाता है। फिर कोई चीज पहले की तरह तकलीफ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। बस यही रब पर यकीन की आखिरी हद है कि सब उसके सुपुर्द कर दिया जाता है। एक दिन देखना तुम खुद मुस्कुराते हुए कहोगे कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआ ऐसे कबूल की है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कहोगे कि अल्लाह पाक ने मोजिजा कर दिया है जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और देखना ये कहते हुए तुम्हारी आंखें नम होंगी और तुम्हारा दिल जो इतना सफर करते करते थक चुका था अब वो इत्मीनान में होगा। और फिर दुआ मांगना तुम कभी भी मत छोड़ना और इस यकीन के साथ मांगना कि वो हर हाल में देगा। फिर देखना तुम्हारी दुआओं के जवाब तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारा बिन कुछ कहे वो सब समझ जाए तो क्या करोगे। खुले और बंद रास्तों की हकीकत तुम्हें अभी शायद समझ में ना आए, मगर एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे राज तुम पर खुल जाएंगे और तुम जान जाओगे कि जहाँ तुम आज हो वहाँ तक पहुँचने के लिए उस तकलीफ से गुजरना कितना जरूरी था जिसे तुम सजा समझा करते थे। क्योंकि बेशक के बाद अल्लाह पाक ऐसा सुकून दे देता है कि फिर बेचैनी कभी रूह का हिस्सा नहीं बन पाती। आगाज तलक है तो क्या हुआ, तुम्हारे रब ने ताम में तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत लिख रखा है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तबक तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयाकुन लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। जिसने सिर्फ 6 दिनों में आसमान और जमीन और उनमें मौजूद हर चीज बना डाली। तुम्हें लगता है कि उस रब के लिए तुम्हारा मुकद्दर बदलना मुश्किल है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इस गम के बाद उसने तुम्हारे लिए खुशी को चुन रखा है। इस मुश्किल के वक्त के बाद तुम्हारे लिए आसाइश ही आसाइश है। और पाक को तुम्हारा तबक और तुम्हारा सब्र करना इतना पसंद आ गया है
کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور تم اس یقین کے ساتھ اس سے مانگو اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ پاک بھی تمہیں ناممکن ذریعوں سے نوازتا ہے۔ ہر ممکن وجہ دے گی، لیکن تمہیں اللہ پاک کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ پاک کا وعدہ یاد رکھنا ہے۔ تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ نہیں بھولنا کہ اللہ پاک نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ پاک کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توقع کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ معجزے تب ہی ہوتے ہیں جب اللہ پاک سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں۔ اللہ پاک تمہارا نصیب مٹا بھی سکتا ہے، دوبارہ بنا بھی سکتا ہے۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ پاک تو جب چاہے جو چاہے سب کر سکتا ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ اداس ہونے لگے تو جان لینا اللہ پاک تمہیں یاد کر رہا ہے۔ سجدوں میں بہتے ہوئے آنسو ہی اللہ پاک کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے اور پھر کن کے معجزے ہو جائیں گے۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ پاک انہیں تو میں بھول چکی تھی، اور پھر اللہ پاک فرمائے گا میں نہیں بھولا اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ پتا ہے سب سے حیران والی بات کیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم بھول جاتے ہیں، جنہیں ہم مزید مانگتے نہیں ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اب وہ کبھی قبول نہیں ہوں گی، لیکن اللہ پاک کبھی کبھی کچھ بھی نہیں بھولتا۔ ہم ہی مانگ کر تھک جاتی ہیں اور پھر ان دعاؤں کو اپنے دماغ سے نکال دیتی ہیں، لیکن اللہ پاک کو سب یاد ہوتا ہے کہ تم نے فلاں جگہ بیٹھ کر فلاں کام کرتے ہوئے فلاں چیزیں اللہ پاک سے مانگی تھی۔ پھر وہ تمہاری ان ماضی کی دعاؤں کو تمہارے حال کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے اور تمہیں نواز دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں گرتے گرتے سنبھل جاؤ یا اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا، تو یاد رکھنا یہ تمہاری انہی دعاؤں کا صلہ ہے جو تم نے کبھی اللہ پاک سے گڑگڑا کر مانگا کرتے تھے۔ دعائیں اور آخری سانس تک تمہارے کام آتی ہیں، کبھی بلاؤ کو ٹال کر، کبھی بچھڑے ہوئے کا کسی کا ساتھی سے ملوا کر، کبھی روتے ہوئے آنکھوں کو ہنسا کر، تو کبھی روح کو بے سکون بے وجہ سکون سے بھر کر، کبھی دل بدل کر، تو کبھی نصیب پلٹ کر۔ جو تمہارے طریقے سے پوری نہیں ہو پاتی وہ دعائیں پھر اللہ پاک کے طریقے سے پوری ہوتی ہیں، ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں۔ یہ وعدہ ہے تم سے اللہ پاک کا۔ اللہ پاک تمہاری بہتری کے لیے تاکہ ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں نہ تمہاری دعاؤں کو نہ اپنے وعدوں کو۔ اللہ پاک تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کو تو تمہاری دعاؤں کا انتظار رہتا ہے۔ اللہ پاک کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ مانگ کر مایوس پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ پاک کن نہیں فرماتا۔ اللہ پاک ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اسے آخر تک مناتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو اس کے در پر بار بار جاتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ پاک کو اس کے من پسند انداز میں راضی کرنا پڑتا ہے، اور سبھی عبادتوں میں سے اس کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ تو پھر اس کے دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ پاک مجید انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے دروازے پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ مشکل ہوتا ہے جب اسی بھری دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان بھی نہ ہو جس کو آنکھ کھل کر بتا سکے کہ زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ پاک تو ہے نا، اور ہمارا اللہ پاک سے بہتر کوئی اور دوست نہیں ہو سکتا جو ہماری ہر اذیت کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری دکھ بھری باتیں سنتا ہے اور پھر ہمیں اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ کبھی قرآن پاک میں کسی آیت سے، کبھی کسی اسٹیٹس کے ذریعے، تو کبھی کسی فیس بک پر کسی پوسٹ کے ذریعے، کبھی کسی انسان کے ذریعے جو ہماری نظروں کے سامنے ہمارے جواب اچانک سے ملتے ہیں۔
ایسے ہی سامنے نہیں آ جاتے، یہ تو ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے جواب ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں سنتا ہے، وہ اللہ پاک جو خالق قدرت ہے، جس پر یہ خوبصورت دنیا بنائی، اور بے شک وہ اس دنیا کا مالک ہے، تو سوچئے وہ اتنی بڑی دنیا کا مالک ہو کر ہم سب کی سنتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس کی سنیں۔ وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے، یقین وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، تو پھر سونپ دو خود کو رب کے حوالے، وہ جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ اللہ پاک کی رضا کو اپنی رضا بنا دو، پھر وہ تمہیں وہ دے گا جو تمہاری رضا ہوگی، بس اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، پھر تمہیں دنیا کے رنگ پسند نہیں آئیں گے۔ صبر کا گھونٹ کڑوا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کتنی آسانیاں ہیں تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبر کرنا بہت مشکل ہے، پر جب صبر آ جاتا ہے تب بڑے سے بڑا نقصان بھی نقصان نہیں لگتا، کوئی مشکل نہیں لگتی، اور تب تم صرف یہ کہتے ہو کوئی بات نہیں، جو ہو رہا ہے اس میں اللہ پاک کی مصلحت ہوگی، مجھے اللہ پاک کے لیے صبر کرنا ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، وہ سب صحیح کر دے گا۔ اس لیے خود کو رب کی رضا میں راضی رکھو اور راضی ہونے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے دل کو کہو جد نہ کرے، مقدر لکھنے والے سے جد نہیں کرتے، اس کا فیصلہ تمہاری خواہش سے زیادہ بہترین ہے، وہ میری ذات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ میں نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا، اس نے دیکھا ہے میرے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے، میرے بچوں کی ماں پلٹ کر رونے کو یقین سا ہو چلا ہے، میری دعائیں سنی جا چکی ہیں، میرے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تو بس یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ ہم جان سکیں مکری دل دام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ اللہ پاک کے سوا اور کون ہے جو ہمارا دوست ہے؟ کوئی نہیں، انسان کبھی تمہارا سچا دوست نہیں بن سکتا، رب اور اس کے بندے کے رشتے کے علاوہ کوئی رشتہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، انسان کی دوستی بھی ایک دن ٹوٹ جاتی ہے، مان توڑ دیتی ہے، انسان خفا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک سے دوستی کبھی بھی نہیں ٹوٹتی، وہ اپنے بندے کا مان کبھی بھی نہیں توڑتا، وہ خفا نہیں ہوتا، وہ تو ایسا ہے تم اس کے پاس ایک قدم بڑھاؤ تو وہ 4 قدم بڑھائے گا۔ ہاں، کیونکہ انسان رب نہیں ہے، انسان آپ کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، وہ صرف اپنے ضرب کے مطابق آپ کو جانتا ہے، پھر بھی انسان کبھی دوسرے انسان کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر انسان خود کو اگلے انسان کی جگہ پر رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا۔ اللہ پاک کے سوا ہمیں کوئی نہیں سمجھتا، جب خود اللہ پاک نے فرمایا ہے میں تمہارا بہترین دوست ہوں، انسانوں سے امید لگاؤ گے تو بکھر جاؤ گے، انسان کبھی امیدوں پر پورا نہیں اترتا، تم وہی امیدیں اپنے پیدا کرنے والے سے لگاؤ، وہ تمہارا مان تمہاری امید کبھی نہیں توڑے گا۔ انسانوں سے رشتے بھی اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں نبھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، مگر ان سے کبھی کچھ ایکسپٹ مت کرو، کیونکہ امیدوں کے پیالے رب کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ جب وہ تمہیں غم کی گہرائی میں لے جاتا ہے، پھر صبر اور یقین کے ساتھ واپس بھی تو آتا ہے، تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو اس پر یقین کی طاقت دیتا ہے، واپس سمیٹ بھی لیتا ہے۔ صبر آسان نہیں ہوتا، لیکن حالات کو سمجھتے ہوئے صبر ہی ہمارا آخری حل ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل سامی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔